ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ACS ಇದ್ದಾರೆ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, BBMP ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸ GBA ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು, ಸೀನಿಯರ್ AS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ MLA ಅವರು. he was the chairman of the house committee of Bangalore. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು GBA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ BS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, is a former parliament member. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ GBA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರ ವಿರೋಧ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ. 25 years back, I was also urban development minister at the time of S.M. Krishna. The population was 70 lakhs. Now it is 1.4 crores. Every day, 3,000 vehicle has been registered. That means almost 1 lakh vehicles Bengaluru Nagarದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,01,30,00,000 vehicles are traveling in Bangalore. In this, about almost 19% of them are staying in apartments. This is our statistics, whatever we have. In 19%, 14% are regularized, 5% as unauthorized occupants are there in apartments. I don't want to go more further on that. So, ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇ UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಂದಿದ್ರು. ವಾಜಪೇಯಿ ಬಂದು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ first used to come to Delhi, then they used to look at Chennai, they look at Hyderabad, they used to look at Calcutta, they look at Bombay, they look at Bangalore and all. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Now they are coming to Bangalore and then they are going to Delhi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. The best culture, what we are observing, everyone who have been coming out of this village to different part of the world. 2 lakh foreign passport holders are here. 25 lakh engineers, IT engineers are working in Bangalore. In California, we have 13 lakhs, but Bangalore has 25 lakhs. This is the strength of Bangalore. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 90% ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕಮಿಷನರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಧಾನಸೌಧ and in the banquet hall. This is a place where we have taken very major decisions. This is a place where dignitaries of the world come and speak here. We discuss here. We deliberate here. Apart from the assembly where we have in the building in the top, we do a lot of money. Blair Singh Mazar Jaga Bidi avarge. We discuss a lot of things. But again we come to a conclusion. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ 72 ಆದ್ಮೇಲೆ, after 72, we could not give you a proper, any government, whichever the government is there into power,
We could not give you strength. Now, right or wrong, everyone want to be on the apartments. They would like to have a joint family. Everyone want to live. And Bangalore is not a much planned city. I agree with it. Though Kempegowda built Bangalore and Kengalanmute built this Vidhan Soda and S.M. Krishna made this Bangalore and one of the international place. I always tell 3 cases are very important. And again, Krishna made this Vikas Soda. That is a different story. But still, we have to plan it, though it was not a planned city. But still, further, we have to plan it very well. Last week, I was in Hyderabad. They are coming out to the new city with 30,000 acres. 30,000 acres, a future city. That is their story. But here also in Bangalore, we are also taking that about still 3 cities. One in Biddi, one in Nandugudi, and one in Solar. 3 cities also we have to plan. Because the strength, the traffic na ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೋ ಇರೋರು, ಡೆಲ್ಲಿಲಿರೋರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 15,000 12,000 13,000ಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೂಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 2-3 ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಇಲಾಖೆನ ಬಹಳ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕನಕಪುರದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೋ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ NPS ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೇಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟನಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ 2 ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಲೂ ಅಬೌಟ್ 131 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಆಯಿತು. ಐ ಸೆಡ್ ಅಟ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟಿಫೈ. ಒಂದ್ ಕಡೆ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಫೀಟ್ ಅದು 2 ರೋಡು, 6 ಲೈನ್ ರೋಡು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರೈತರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೀಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಸಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000-4,000 ಕೋಟಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗೋದು. ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ 26,000 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೋಯಿಂದ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರೋಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಡೆ ಟನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೀಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋನು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇವನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್. ಡಿಕೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಂಡರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಈ ಯಾವ ಮನೆನೂ ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೊಸ 2013ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, 13ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪ್ರತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 to 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ TDR ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟನಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರಯಲ್, ಇನ್ನು 43 ಮಾಡಿದೀವಿ. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ 117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು 100 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 100 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ಬೆಗ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಹಳ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು. 15,700 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 6,000 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನೀರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರೇ ಇತ್ತು. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಕಾವೇರಿ 5th ಸ್ಟೇಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಡಬ್ಬ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಓಟಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ನಾವು ಏಂತಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ನಾವೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಈ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಯು, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ MLAs ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಬಿಲ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾನೂನು ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶಾಸಕರ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆತಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೀಟ್ ದೆಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ನೋವು ಏನೋದು ತಿಳಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋಣ, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ MLAಗಳು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದು, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 8-10-20 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ we will allow you to speak. ಬಟ್ ಭಾಷಣ ಗಿಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನಿ ನೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಿಡೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾರ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. We have also looked at various laws across the country. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ we have already examined all those issues. So but I am free, open. ನಿಮ್ಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಬ್ ಹಿಮ್. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಫೀಸ್. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೆನೆಂಟು, STP ವಾಟರ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರಿಲಿಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದಿ ಲಾ ನೆವರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಒನ್ಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ITPL ಆಚೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯಾಪಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Now this has to be looked upon the urban development itself. We have to look at, because the facilities whatever we are giving is more from the urban development itself. So ultimately that is why we wanted you to be, your voice to be heard. ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತಿಳಿಸಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಟ್, ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಗೆ 50-80 ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ ನೀವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ FR ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಖಾತಾ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೋಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ TDR ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ರೋಡು, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ರೋಡ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯವರು ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರು ಡೆವಲಪರ್ ಸೆಷನ್, ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೆಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ.